ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ظلول تسير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 68 سے 73 تک 6 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ فرمایا یہ موسیٰ علیہ السلام کے گائے ذبح کرنے کے حکم کے بعد جو پچھلے درس میں بیان ہوا، تو جواب میں انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، بجائے کوئی بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کرتے تو کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، آپ اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمارے لیے بیان کر دے ما ہی، وہ کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة، تو اللہ نے جواب میں فرمایا وہ بقرہ ایسی ہو کہ لا فارض ولا بکر، نہ تو بالکل بڑی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، درمیانی عمر کی یعنی جوان ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پھر اللہ نے فرمایا تم کر لو جو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرو، یعنی گائے ذبح کر لو۔ تو قالوا ادع لنا، طبیعتوں میں بگاڑ آیا ہوا تھا تو کہنے لگے ادع لنا ربک، موسیٰ پھر اپنے رب سے دعا کیجئے، پوچھئے یبین لنا ما لونها، وہ ہمارے لیے رنگ کو واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال، تو اللہ نے جواب میں فرمایا انه یقول بقرة صفراء، اس کا رنگ زرد ہو، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ اتنا گہرا ہو، زرد اور گہرا ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دے، تسر الناظرین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، پھر کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ربک یبین لنا ما ہی، ہمارے لیے وہ واضح کر دے کہ گائے کیسی ہو، بے شک ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے۔ ان البقرہ تشابہ علینا، گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے جب اللہ بیان کرے گا۔ تو جواب میں اللہ نے فرمایا انه یقول انه بقرۃ، بے شک وہ گائے ایسی ہوگی، بقرہ ایسی ہوگی لا ذلول ولا تسیب الارض، نہ تو اس کے ساتھ تو محنت مشقت کی گئی ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی اس کو زمین میں ہل جوتنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتوں کو سیراب کرتی ہو کہ اس سے ولا زمین کو سیراب کیا جائے یعنی کنویں پہ جوڑ کے تو اس سے پانی نکالا گیا ہو، ایسی بھی نہ ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، بالکل بے داغ اور بے عیب ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے ہاں ہم اب حق واضح ہو گیا ہے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ان قریب ہم اس کو ذبح کر دیں گے، وما كادوا يفعلون، جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب انہوں نے یہ قتل کر دیا، اللہ فرماتے جب تم نے اس واقعوں کا ذکر کرو، قتل تم یاد کرو جب تم میں سے ایک نے ایک آدمی کو قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم ایک دوسرے کے سے جھگڑتے تھے، وہ کہتا تھا اس نے قتل کیا، وہ کہ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے وہ ظاہر کر دیا جو تم چھپاتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس کا ایک حصہ، كَذَلِكَ، اس کے جسم پر جو مقتول ہے، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جیسے وہ حصہ مارنے سے وہ زندہ ہو گیا، اسی طرح میں مردوں کو زندہ کروں گا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں اپنی قدرت کی نشانیاں تمہیں دکھائی ہیں یا دکھاتا ہوں تاکہ تم سمجھو اور اس میں غور و فکر کرو۔ اب انہوں نے پہلے رنگ کا پوچھا، پھر پوچھا وہ کیسی ہو، تو کہا وہ بہت بڑی نہ ہو، فارض بڑی کو کہتے ہیں، عوام اور بکر بالکل چھوٹی کو کہتے ہیں، عوام اس کے درمیان ہو، کہا اب یہی کر لیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہو، کہا ایسا رنگ ہو کہ وہ دیکھنے والوں کو اچھا لگے۔ حضرت علامہ سید انیظر شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک کی تفسیر اردو میں لکھا ہے
तशरीह में लिखा है हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का कौल, फरमाए जर्द रंग के जूते पहना करो, इससे बंदा गमज़दा नहीं होगा, उसको कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है इसको देखने वाला तसर्रुर नाज़रीन खुश होता है, ये गमों से और तकलीफों से आजाद हो जाएगा। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने यही कौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का भी लिखा है कि जर्द रंग के जूते पहना करो, इससे तकलीफों और बीमारियों और गमों से आजाद हो जाओगे। फिर उन्होंने कहा वो कैसी हो, तो बताया ऐसी हो। अब ये गाय किसके पास थी? उलमा ने लिखा है, ये वाकया मौजूद है कि एक नेक आदमी जंगल में रहता था, एक बच्चा था, एक बीवी थी, एक बछड़ी छोटी सी थी। ये इसका आखिरी वक्त आया तो उसने अल्लाह से दुआ की और या अल्लाह इस गाय के बच्चे को, इस बछड़ी को मेरे बेटे के लिए बरकत वाली बना दे। ये फौत हो गया। अब ये बेटा जवान हुआ, ये अपनी वालिदा के बहुत खिदमतगार था। दो वाकयात लिखे हैं, एक ये कि ये अपने वालिद का बहुत खिदमतगार था। इसने अपने बाप के लिए, इसके पास कोई आदमी आए, उन्होंने कुछ तिजारत करने के लिए कहा हमसे हीरा खरीदने 80,000 में। इसने कहा वालिद सोए हुए हैं, वो उठेंगे तो खरीदूंगा। फिर उन्होंने कहा चलो 60,000 में ले लें। इसने कहा वालिद उठेंगे तो खरीदूंगा। उनका फिर उठा ले, तो कहने लगे नहीं उन्हें उठाऊंगा नहीं, आराम में खलल नहीं आने दूंगा, तो आप जब वो बेखुद उठ जाएंगे तब दूंगा। तो अल्लाह को ये अदा पसंद आई। दूसरा लिखा है कि इसकी वालिदा ने इसे फरिश्तों ने आजमाने के लिए गाय का रेट लगाया 2 दीनार। तो इसने कहा मैं अपनी अम्मा से पूछ के बताऊंगा। अम्मा ने कहा हमें कबूल नहीं है। फिर वापस आया तो उन्होंने 4 दीनार कर दिए। इसने फिर अम्मा से पूछा तो ये अम्मा ने साफ इनकार कर दिया। तो ये शर्मिंदा नहीं हुआ, ये बार बार माँ के पास आता, फरिश्तों के पास जाता। तो इसने जब माँ ने इनकार कर दिया तो फरिश्तों ने कहा हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, ये गाय तुमसे मुंह मांगी कीमत पर कोई खरीदने आएगा तो अपना दाम लगा के उसको बेचना। तो अब जब इनको गाय इन्होंने तलाश करनी शुरू की तो ये तमाम खूबियां उसी गाय में थी। तो फिर इन्होंने, इसकी मालिक ने, इस आदमी ने इससे सोना, उसके वजन के बराबर सोना लेके ये गाय उनको दी। तो ये अल्लाह ने उनकी कफालत भी कर दी उनके बाद। अब हिस्सा, जिस्म के भी हिस्सा कौन सा हमारा? बाज ने लिखा है जुबान, क्योंकि बोलने की जरूरत थी, जुबान हमारी। बाज ने कहा नहीं, ये कमर की पिछली हड्डी, वो इससे चूंकि क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा होना है तो उसको हमारा। बाज ने कहा रहा। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जब मुतय्यन नहीं किया तो साफ और बेगुबार बात है, इसको मुतय्यन करने की जरूरत नहीं है। बाहर जिस्म का एक हिस्सा हमारा वो खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे मेरे भतीजों ने कत्ल किया है। तो वहां से एक सुन्नत और तरीका जारी हुआ, अब कातिल मकतूल की वरासत का हिस्सेदार नहीं होगा, वारिस नहीं बनेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतय्यन फरमा दिया, जिसने कत्ल किया हो वो कातिल मकतूल, चाहे उसका बाप हो, उसका भाई हो, जो भी हो, वो वारिस नहीं बनेगा। मकतूल की जायदाद में से उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए वरासत इसकी खत्म हो गई। जैसे वारिस मुसलमान है और मोरस जो है वो काफिर है तो इसको विरासत नहीं मिलेगी। इसी तरह उलट हो जाए तब भी विरासत नहीं मिलेगी। तो इसलिए अब ये खड़ा हुआ, इसने बता दिया तो उसको ये कर दिया। तो यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या अगर कोई बंदा मरते हुए आखिरी बयान नज़री दे कि वो मेरा कातिल है, तो क्या उसके उस बयान पर बंदे को किसास लिया जाएगा? तो उलमा ने लिखा है बिल्कुल किसास नहीं लिया जाएगा। हाँ, अगर वो इनकार कर दे कि मैंने कत्ल नहीं किया, किसास नहीं लिया जाएगा। हाँ, उससे वो शामिल तफ्तीश होगा, उससे पकड़ा जाएगा, ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। दूसरा फिर उलमा ने लिखा कि अगर ये बात है कि अगर मुर्दा जिंदा होके कहे कि ये है तो फिर, तो कहा फिर भी नहीं हो सकता। मुर्दा ख्वाब में आके कहे तो शरई मुकल्लफ नहीं, मुर्दा जिंदा होके। यहां नबी ने उसकी तस्दीक कर दी थी कि ये बात ठीक कह रहा है, इसलिए नबी की तस्दीक पर यह सब कुछ हुआ। और दूसरी चीज हजरत अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है कि अल्लाह डायरेक्ट भी तो सारा कुछ बता सकता था, गाय ज़िबा करवाने की जरूरत क्या थी? तो फरमाया इसमें तालीम उम्मत थी, एक हिकमत थी कि अल्लाह से कुछ तलब करने से पहले अल्लाह के रास्ते में कोई नेकी कर लिया करो, कुछ दे दिया करो, फिर अल्लाह से मांगा करो, फिर अल्लाह अता फरमाएंगे। अल्लाह समझने अमल की तौफीक।